मेजर गोटे हूँ प्रिवेंटिव मेजर आ गोटे हूँ क्यूरेटिव मेजर। प्रिवेंटिव मेजर माने आपण मान जानते जिते प्रकार सब रोग होची हाड़फुटी मिलमिला बसंत बा विभिन्न प्रकार रोग होची आग माँ को दिया प्रतिषेधक दि जाऊँगी छुआ जन्म होला परे ताकू मध्य विभिन्न बयस रे से सब प्रतिषेधक दि जाऊँगी भविष्य रे जेमती से शिशुटी यही विभिन्न प्रकार रोग रे से आक्रांत न हुए सेटा हूँ प्रिवेंटिव मेजर। आ क्यूरेटिव मेजर जदि प्रिवेंटिव नहीं कि भी बा न नहीं कि जदि कौन प्रकार यही प्रकार रोग हैला ताले ताकू मध्य भल करिया को पड़िबो ताकू कहे क्यूरेटिव मेजर। श्री ठाकुर कहते सेमती विवाह पूर्वर विवाह कहीं करा जाए किपरि करा जाए किए विवाह करिवो केमिति विवाह करिवो से सब विषय रे बर एवं कन्या गोटे पुओ एवं झील भल भाव जानी से विज्ञान ठाकुर कही दी विवाह विधान भीतर दे नारीर पथे नारीर नीति विभिन्न प्रकार कथा ठाकुर अच्छी सहस्र सहस्र बाणी अच्छी ता भीतर श्री ठाकुर सब कही ताकू अनुसरण करी से नीति नियम विधि विधान दे जदि सही नारी एवं पुरुष जाती विवाह करती ताहले भविष्य रे जो संतान जन्म हेबे तांकर क्यूरेटिव मेजर आ नबाकू पड़ोनी से स्वतः ही ओलिया पड़ी गजा भली से भल हो पारे। जदि कौन सी प्रकार प्रिवेंटिव मेजर निया जाई नहीं विवाह तो हो जाइए संतान तो जन्म हो जाइए तेबे बहीगला पानी छाड़ तेणिकी बंध दियो पानी रहु एणिकी एणिकी से पिलाटी तार भविष्य जीवन में किभली भल मनीष हम से तार बापा माँ तार इमिडिएट एनवायरनमेंट जे तांकर जा कहते अजा आई तांकर जेजे जेजेमा तांको घर परिवार जो मान रहिले से माने तार जत्न नेबे। किंतु कौन हुए आजिकल जहाँ सांप्रतिक परिस्थिति रे देखा जाए आमे समस्ते भावुचु जे पिलाटा केते भल शिक्षित हो पारिबो केते बहुत पाठ पढ़ी पारिबो केते बड़ चालाक हो पारिबो सेति पई कौन करा जाए कौन हुए पैसा तो समस्त रोजगार करचंती बाप माँ को भितर टसल चले प्रतियोगिता चले पुओटे जन्म होइछि समस्त खुशी बापा कहूँ मो पुओ इंजीनियर हम माँ कहूँ मो पुओ डाक्तर हम आउ घरे जो माने अन्य सदस्य रहिले से माने मध्य से भली कहउचंती तांको इच्छा अनुसार से पिला को भल मनीष भल गोटे योग्य व्यक्ति करी तोलिबा पई से माने मध्य चेष्टा करूचंती। बंगला गोटे कथा अछि बाबार इच्छे इंजीनियर मायर इच्छे डाक्तरी दादुर इच्छे वकिल हब जेठुर इच्छे मास्टरी इच्छा गुलो केमन जेन भेबे आमी थ केउ तमाय बोललो ना तो खोका मानुष गोटे छोट छुआ से कहूची जे मो बापांकर इच्छा होची मु इंजीनियर हुए मो मांकर इच्छा होची मु डाक्तर हुए मोर जेजेंकर इच्छा होची मु मास्टर हुए मो बड़ बापांकर इच्छा होची मु वकील हुए ए इच्छा गुड़ा तो सब भल ए इच्छा गुड़ा को भाविकी मु व्यस्त हो पड़ुची मु पागल हो जाउची किंतु केही मते कहूना जे तू गोटे भल मनीष हुआ आज वास्तविक से है आमे पिला को इंजीनियर करिचे डाक्तर करिचे प्रोफेसर करिचे वैज्ञानिक करिचे मास्टर करिचे वकील करिचे ये सब पद पदवी से बहुत उच्चक जाइछि किंतु से भल मनीष हो पारेनी। जदि भल मनीष होता वर्तमान जहाँ चली जो युद्धर घनघटा से जदि केते समस्ते क्वालिफाइड समस्ते उच्च स्तर अच्छा किंतु भल मनीष होना भल मनीष होते कहवा बाहुल्य डाक्तर सार अच्छा भल होते भल डाक्तर जदि होते आज मेडिकल जो भाव में शोषण चलुची जो भाव में माने वेंटिलेटर रखिकी जो पैसा नि आज वकिल माने जो भाव में लोक शोषण करुँच मास्टर माने जो भाव में कुचरित्र नहीं कि पिला मान को शोषण करुँच इंजीनियर माने जो भाई जहाँ करुँच 40% बिल मान काम करके 100% बिल करा हो न था कहवा बाहर लोक यहाँ सारा सचराचर बर्तमान जहाँ चली जदि सी भल मनीष होता जड़े भल मनीष हेले से भल डाक्तर हम भल मनीष हेले भल वकिल हम भल मनीष हेले भल इंजीनियर हम प्रथमे ताकू भल मनीष करिया को पड़िबो एवं से भल मनीषटा कोठी हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी रे ना चाइल्ड साइकोलॉजी
କହୁଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ତାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ଡାକ୍ତର ମାନେ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, କାରଣ ପିଲାଟା କେତେବେଳୁ ଶିଖିବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦୟାଲଧର, ନାରୀ ଠାରୁ ଜନ୍ମେ ଜାତି ଥିଲେ ଜାତକ ତେବେ ତ ଜାତି, ସ୍ୱାମୀ ଠିଜାର ଯେପରି ରତି ସନ୍ତାନ ପାଏ ସେପରି ମତି, ନାରୀ ଠାରୁ ଜନ୍ମେ ଜାତି ଥିଲେ ଜାତକ ତେବେ ତ ଜାତି, ସ୍ୱାମୀ ଠିଜାର ଯେପରି ରତି, ସ୍ୱାମୀ ଠିଜାର ଯେପରି ରତି ସନ୍ତାନ ପାଏ ସେପରି ମତି, ନାରୀ ଠାରୁ ଜନ୍ମେ ଜାତି, ନାରୀ ଠାରୁ ଜନ୍ମେ ଜାତି। ଯୋଉ କଥା ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନାରୀ ଠାରୁ ଜନ୍ମେ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏ ନାରୀ ଠାରୁ ଜନ୍ମେ ଜାତି, ନାରୀ ଜାତିର ପ୍ରାଣ, ଆଉ ନାରୀ କୋଳେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆସନ୍ତି ଭଗବାନ। ଏ ନାରୀ କୋଳରେ ହିଁ ଆସନ୍ତି, ନାରୀର ଗର୍ଭରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନାରୀର ଶୁଦ୍ଧତାର ପ୍ରয়োଜନତା କେତେ, ନାରୀ କି ଠିକ ହେବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଇଂରେଜୀରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ ବର୍ନ ବିଫୋର 20 years of his birth। ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେବାର 20 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଥାଏ। ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯୋଉ ମାଟି ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ସେ ମାର 20 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ତାର ପିଲା ବେଳେ ତାର ଚାଲିଚଳନ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ତାର ଆଦବ କାଇଦା, ଯାହା କିଛି ଚରିତ୍ର, ସବୁର ପ୍ରଭାବ ତାର ସନ୍ତାନ ଉପରେ ପଡିବ। ଆଉ ସେ ସନ୍ତାନଟା କେମିତି ହବ? ଯୋଡ଼ିଏ ସୂତ୍ର ଠାକୁର କହିଲେ, ଯୋଡ଼ିଏ ବାଣୀରେ, ସ୍ୱାମୀଠି ଯାହାର ଯେପରି ରତି ସନ୍ତାନ ପାଏ ସେପରି ମତି, ଅଭ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର ଯେପରି ସନ୍ତାନ ପାଇବ ସେପରି। ଦୁଇଟା ବାଣୀ, এইটা হচ্ছে বিজ্ঞান। স্বামীটি যাহার যেপরি রতি সন্তান পায়ে সেপরি মতি। বর্তমান আপনার দেখবে বাপমা বহুত কোয়ালিফাইড, বহুত উচ্চপদস্থ কর্মচারী, বহুত কিছু জানিଛନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ସେଇଆ ହଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ବିଜ୍ଞାନଟା ସେଠି କାମ କରିନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଠି ଯାହାର ଯେପରି ରତି ସନ୍ତାନ ପାଏ ସେପରି ମତି। ଉଦାହରଣ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରର ଉଦାହରଣ ଯୋଡ଼ିଏ ଖାଲି କହିଦେବି। ଯେମିତି ରାବଣର କଥା, କେହି କହନ୍ତିନି ମୋ ପୁଅ ରାବଣ ହଉ, କେହି ରାବଣ ପୁଅ ବି ନାଁ ଦିଅନ୍ତିନି। ରାବଣର ଜନ୍ମ କେମିତି ନା, ବାପା ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ରବା ଋଷି, ଜଣେ ଏକନିଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିପ୍ର ଏବଂ ପୁଲସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ପୁଅ। କେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ସିଏ, ବହୁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରବୀଣ, ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମା, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ନିକଷା ରାକ୍ଷସୀ, ରାବଣଙ୍କର ମା ଯିଏ। ରାବଣ ଜନ୍ମଗତ ସୂତ୍ରରେ ଜିନ୍ ହିସାବରେ ସବୁ କିଛି ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତାର ଅଭାବ ରହିଗଲା, ସେଇଟା ହଉଛି କାମୁକତା। ସେଇଟା ଯୋଉଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା। ସେଟା କାହା ପାଇଁ ହେଲା ନା, ନିକଷା ରାକ୍ଷସୀ ପାଇଁ। ନିକଷା ରାକ୍ଷସୀ ବିଶ୍ରବା ଋଷିଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ରତି କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏଇ ସନ୍ତାନଟି ଜନ୍ମ ହେଲା। ଠିକ ତାର ଅପର ପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସତ୍ୟଯୁଗର କଥା, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ରାକ୍ଷସ, ବିଷ୍ଣୁ ବିରୋଧୀ ଲୋକ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କିଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଜୟଗାନ କରିବେନି, ରାକ୍ଷସ ଲୋକ। ଏ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମା ହଉଛନ୍ତି କୟାଧୁ। କୟାଧୁ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତା। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଲେ ଯେ ଏଇଭଳି ଜଣେ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ରାକ୍ଷସ, ଖରାପ ଚରିତ୍ରର ଲୋକ ଔରସରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସନ୍ତାନକୁ, ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତକୁ ଜନ୍ମ ଦେବି। ମା ଉପରେ ସବୁ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ ନା, ତାଙ୍କର ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବାଣୀରେ, ସ୍ୱାମୀଠି ଯାହାର ଯେପରି ରତି ସନ୍ତାନ ପାଇବ ସେପରି ମତି। ପୁଣି ଠାକୁର ନାରୀ ନୀତିରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ କରି ଆନତ କରିବ, ଅବିକଳ ସେହିପରି ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ହେବ। ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀକୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ କରି ଆନତ କଲେ। କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପିତାମାତା ସଂଯୋଗ କାଳେ ବିହିଜା ଲେଖିଲା କପାଳେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱାମୀକି ପଚାରୁଛନ୍ତି, କୟାଧୁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯୋଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରୁଛ, ଯୋଉ ବିଷ୍ଣୁ ବିଦ୍ୱେଷୀ ହେଇଛ, ସେ ବିଷ୍ଣୁ କିଏ? ସେ କଣ କରନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର କଣ? ତାଙ୍କର କାମ କଣ? ପଚାରୁଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କଣ କହିବେ? ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ାକୁ କି ଆପଣଙ୍କର କଲୋନୀ କି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ଜଣେ ଅପରିଚିତ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବେ ଯେ କଳ୍ପତରୁ ସାର କେମିତି, କିନ୍ତୁ କଳ୍ପତରୁ ସାରଙ୍କର ଜଣେ ପାଖରେ ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ଲୋକ ଅଛି।
ସାର୍ଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ସବୁବେଳେ ବିରୁଦ୍ଧ ଲୋକ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଟା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବ, ସେ ଯେତେ ବିରୋଧ ହେଇଥାଉ, ଯେତେ ଶତ୍ରୁତା ଥାଉ, ସେ କ'ଣ କହିବେ କି କଳ୍ପତରୁ ସାର୍ ଡାକ୍ତର ନା ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ଇଞ୍ଜିନିୟର କହିବେ? କେବେ କହିବେନି, କହିବେ ସେ ଡାକ୍ତର। ସତ କଥାଟା କହିବେ। କୃତିବାସ ସାର୍, ସରି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବେ କୃତିବାସ ସାର୍ ହଉଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। କୃତିବାସ ସାର୍ କୋଉଠି ଚାକିରି କରୁଥିଲା? ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ। କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଏତିକି ଏଇଆ କରୁଥିଲେ। କେତେ ଦରମା ପାଆନ୍ତି ନା ଏତିକି ଦରମା ପାଆନ୍ତି। କେବେ ସେ ଗୋରା ନା କଳା? ଯଦି ସେ ଗୋରା ହେଇଥିବେ କେବେ କଳା କହିବେନି, ଯେତେ ଶତ୍ରୁତା ଥାଉ। ସେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଚରିତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସବୁ କିଛି ବଖାଣି ଦେଲେ କୟାଧୁ ପାଖରେ। ଏବଂ କୟାଧୁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପଙ୍କ ପାଖରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମିଳନ ଯୋଉ ହେଲା, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜନ୍ମ ହେଲା। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମାର୍କା ଛୁଆ। এইটা হচ্ছে বিজ্ঞান, এটা হচ্ছে প্রিভেন্টিভ মেজর। ଛୁଆଟି ତେବେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ କେମିତି ହବ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ କେମିତି ପରିଚର୍ଯା କରିବ। କେବେଠାରୁ? ଠାକୁର ବାଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦରଟି କଥାର ସମୟ ଠାରୁ କରି କରାଇ ଯା ଶିଖାଇବୁ, ସେଇଠି ପିଲାର ହୋଇବ ମୂଳ, ବୁଝି ନ ଚାଲିଲେ ପସ୍ତାଇବୁ। ଧରିବା କରିବା କହିବା ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ଶୁଭ ପାଇବୁ ଦେଖି, ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆଗ୍ରହେ ତାର ଜଗାଇ ଦେବୁ ଜୀବନ ଗତି। ନାରୀ ଠାରୁ ଜନ୍ମେ ଜାତି, ନାରୀ ଠାରୁ ଜନ୍ମେ ଜାତି। କେତେବେଳେ ପିଲାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ? ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣା ସେ ବଡ଼ ହେଲେ ସବୁ ଶିଖିବନି କି, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗଲେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବନି କି? ଠାକୁର କହିଲେ ନା, ଦରଟି କଥାର ସମୟ ଠାରୁ। କେତେବେଳେ ଶିଖିବ? ତାକୁ 24 ଦିନ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଦରଟି କଥା କହୁଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି କମରେ ତାର ଯେତେବେଳେ ପାଟି ଫିଟୁଛି 10 ମାସ ବୟସ, ସେ 10 ମାସ ଠାରୁ ତାର ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହବ। ସେ ସବୁ ଅନୁକରଣ ପ୍ରିୟ, ସିଏ ତାର ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର ଅଛି, ସେ ତାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକରେ ଯାହା ଯାହା ଦେଖୁଛି ସବୁଗୁଡାକ ରେକର୍ଡିଂ କରି ନେଉଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇଟା ତାର ପ୍ରକାଶ ହଉଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ଏଇଭଳି କୁଳାଙ୍ଗାର ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା କି ଏମିତି ହେଲା କି ସେମିତି ହେଲା। ନା, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ, ଆମେ ସବୁ କରିଛେ। ସେଠି ସାଧୁ ସାବଧାନ। ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଦରଟି କଥାର ସମୟ ଠାରୁ କରି କରାଇ ଯାହା ଶିଖାଇବୁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ତାକୁ ଶିଖେଇବ ନା କରି କରାଇ, ନିଜେ କରିବ। ଆପନି ଆଚରି ଧର୍ମ ଜୀବରେ ଶିଖାଏ। ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ କରିବିନି, ଖାଲି ଉପଦେଶ ଦେବି। ଯାହା ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏସବୁ ରହେନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି କେତେ ଭଲ ଭଲ ସ୍କୁଲ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗଲାବେଳକୁ ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳକୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଯିବେ, ସ୍କୁଲ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। କେତେ କଣ୍ଠସ୍ଥ ମୁଖସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ବାଣୀ, କେତେ ଶ୍ଲୋକ, କେତେ କ'ଣ ସବୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ସେ କଲେଜ ଗୋଇଂ ହବ, ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟରୁ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆଉ ସେ ପ୍ରଣାମ କରୁନି। କାହିଁକି କହିଲେ? ନା, ସେ ନିଜେ ଦେଖୁଛି ଯେ ମୋ ବାପା ମା ବା ମୋର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ମୋର ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁଜନ ମତେ ଯୋଉ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ଉପଦେଶଟା କେବଳ କଥାରେ। ପିତାମାତା ଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତା କେ ସରଗ ରାଇ ଯେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କରି ଆଶିଷ ସହାୟିକା ସିନା ବିପଦ ତରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ଥ ମୁଖସ୍ଥ, ପିଲାର ବି କଣ୍ଠସ୍ଥ ମୁଖସ୍ଥ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ଭାବୁଛି ନା ଏଇଟା କେବଳ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଯାଏ ଏଗୁଡାକ ତା ଚରିତ୍ରରେ ଫୁଟି ଉଠେନି, ସେ ଆଉ ମାନେନି। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବ ନା କରି କରାଇ ଯାହା ଶିଖାଇବ। ହଜରତ ରସୁଲ ମହମ୍ମଦଙ୍କର କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମା ପୁଅ 2 ଜଣ ଆସିଲେ, ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଖାଲି ଚିନି ଖାଉଛି, ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ ହଉଛି, ଭଲ ହଉନି, ଯେତେ ଔଷଧ ପତ୍ର ଖାଇଲେ ବି ଭଲ ହଉନି। ସେ ଗଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଛୁଆର ଏମିତି ହଉଛି, ସେ କିଛି କଥା ମାନୁନି, ଚିନି ଖାଉଛି, ତାର ରୋଗ ହଉଛି। ତ ହଜରତ ରସୁଲ ମହମ୍ମଦ କହିଲେ ତୁମେ ମାସେ ପରେ ଆସିବ। ସେ ମାସେ ପରେ ଆସିଲେ, ପୁଣି ତାକୁ କହିଲେ ନାହିଁ ତମେ ଆଉ 15 ଦିନ ପରେ ଆସିବ। ତାପରେ 15 ଦିନ ପରେ ଆସିଲେ, କହିଲେ ସେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟାକୁ ଡାକିଲେ ଆଉ ତାକୁ ବୁଝେଇଦେଲେ, କହିଲେ ବାପା ତୁ ଆଜିଠାରୁ ମିଠା ଖାଇବୁନୁ, ମିଠା ଖାଇଲେ ଏସବୁ ରୋଗ ହଉଛି, ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ତୁ ଆଜିଠାରୁ ମିଠା ଖାଇବୁନୁ। ସେ ପିଲା ଚାଲିଗଲା। ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଉ ଠିଆ ଥିଲେ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ତ ସେଇ କଥାଟା ସେଇଦିନ କହିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ମାସେ ସମୟ ନେଲେ, ସେଦିନ ବି କହିଲେନି, ପୁଣି ଆହୁରି 15 ଦିନ ସମୟ ନେଲେ, ଏ କଥାଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା?
से कहले ये जे मीठा खाइबाटा मु निजे छाड़ी पार नथिली मोर मीठा प्रति आसक्ति थिला मासे समय नेली मासे भितर छाड़ी पारलिनी पुणी 15 दिन समय नेली पूरा छाड़ देली तापर मु कहली मो कथाटा कार्यकारी कला श्री श्री बरदा बसचंती ठाकुर पाखे जने माँ आसिक ता पुओ को जबरदस्त मुंड मारिकी प्रणाम करूची सी विराट पार्टी कर चित्कार करुच्ची सी प्रणाम करूनी श्री श्री बरदा कहले एमती विरक्त करना तू निजे आगे प्रणाम कर श्री श्री बरदा निजे प्रणाम कले से माँ टी निजे प्रणाम कला से निजे एमती प्रणाम कला देखिला ता माँ प्रणाम करुच्ची से किछि गले मन को प्रणाम कला करी कराई जहाँ शिखाइबु आ सेठी पिलार होइबो मूल सेटाई मुख्य जिंस हबो तापरे आ पिला मान को जेते उपदेश दियंतु जेते ता जीवन जेते शिखांतु से किंतु हबो नाही आमे कोन करू पिला मान को सामना ठाकुर कहउचंती पिला मान को सामना रे एभली किछि तोली धरना जहाँ भविष्य रे तांकर नरकर जयगान करे आमे जानि पारुना पिला मान को सामना रे झगड़ा झाटी तो आरंभ करी खराब शब्द प्रयोग करिया तो आरंभ करी विभिन्न प्रकार आमे आचरण करि थाउ भल करी मन रखंतु बाप माँ माने भविष्य जीवन रे सेटा तार पूरा लेखा हे गला से सही आचरण करिवो एवं आग से बाप माँ पाखे प्रयोग करिवो केमिति गोटे छोटिया उदाहरण दउची पिला केमिति अनुकरण प्रिय केमिति अनुकरण करे गोटे परिवार रे गोटे बाप माँ आछंती उच्च शिक्षिता एवं उच्च शिक्षित सब ठीक चले गोटे बुढ़ी माटी अच्छी तार माँ जी सी बुढ़ी हो गलानी आग कालर लोक गोटे छोट नातीटे 4-5 वर्षर नाती सी सबुदिन देखुची तार जे माँ माने बहु जी तार शाशु को शाशु बोर पड़ुनी ताकू जो खाइबा दौची समस्ते डाइनिंग टेबुल उपर बसी खाऊँ भल भल खाद्य खाऊँ किंतु बुढ़ी माँ को जो खाया दौरान से गोटे पथुली रे खाया दौरान आउ जहाँ बलुची शेष बुढ़ी माँ को दिखाऊँ बुढ़ी माँ तले बसिक खाऊँ एटा ता मन रे रिएक्शन है सब देखुची दिने बुढ़ी माँ को कहला माँ तू तते गोटे काम करिया पड़ो ना कौन ना काली मो बो जिते तते मो मम्मी जो खाया दब तू गोटे काम करू ना कौन ना खाद्यटा नहीं कि जाऊ जाणिक ढुंची पड़ू से पथुलीटा पड़ज से भांगी भात भात जहाँ सब अच्छी बुणीज जहाँ हबार कथा मुझे बुझी ना तू जहाँ कहला तो बो जहाँ मदीटा खाया दौर काल खाया दबनी विरक्त हम ना मुझे नाती एकदम जिद्दी कला हौ तू कौन कर जहाँ थी भाग्य जहाँ हम बुढ़ी ता परदिन खाया नहीं जाऊँगी जाणिक ढुंटी पड़ला से पथुलीटा भांगीगला आ खाद्य जहाँ थी सब गुड़ाक बिंची होगला विराट चित्कार कला नाती बुढ़ी डरीगला कौन मत कहला करिया विराट चित्कार कलानी कहीं पथुलीटा तू भांगिलु से माँ आसला से पुअर माँ आसला बहु आसिक तो विरक्त आउ शाशु उपर बिगिड़लानी कहला तू एत विरक्त कहीं होचु आम बारियार तो केते पथुली पड़ी केते खपरा पड़ी माँ को से खाली कालठू खाइबा दवा व्यस्त हबार कौन अच्छी ना ना नहीं से खपराटा मोर दरकार से पथुलीटा दरकार तू एत कहीं जिद्दी करुचु ना से पथुलीटा थिले तू जिते बुढ़ी हबु मुझे बाहर मो बहु आसो से माँ तो मर जाइए से मो बहु मो स्त्री ते कौ दिन खाया दब यहाँ रखी तो यहाँ रखी ते से खाया दब से माँ मुंडे पशिला मु जहाँ करी मत ही भोग करिया पड़ो एवं संतान माने ताहा ही देखती पुणी ठाकुर कहते स्वामी स्त्री झगड़ा करे पिला पिली देखे सर्वनाशर सदर द्वारे पिला मानंकु रखे जे भली अमेल बाप माईकर जे भली स्थले जेउ भावरे से अमेल रहे पिला स्वभावे आकुल हेले सदिच्छारे मार उचित पितांक प्रति पिला पिलिंक श्रद्धा नदी बढ़े जहिरे से परी करिबा उछल सेतिरे से संतति नारी ठारू जन्मे जाति नारी ठारू जन्मे जाति बाप माँ मैंने जापारती छोट छुआ किसी बुझीपारुनी ग्रहण करें तेणु ता सामने झगड़ा झाटी करती उग्र मूर्ति समर्थे धारण करती ठाकुर कहते स्वामी स्त्री झगड़ा करे पिला पिली देखे मनीष हूँ आनंदर संतान ईश्वर संतान ईश्वर पुत्र तुम्हें अमृतर पुत्र तुम्हें अमृत तुमर जीवन धारा मरण खोजी मरण भजी हेउ कहीं पथहरा ठाकुर कहते आम हूँ अमृत सबई पुत्रा आम समस्त अमृतर पुत्र ईश्वर पुत्र आम समस्त आनंदर संतान आम समस्त आनंद खोजु प्रथम जो छोट छुआटे जन्म होची से जीवन में परिवेश को जाइनी कौन मारपिट कौन रक्ताक्त अवस्था ये सब किसी देखनी
এবং তার ପିତାମାତା ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା ଏବଂ ଦେବୀ। ସେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆସିଛି ଛୋଟବେଳୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଆଚରଣ ସେ ଦେଖିବ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ହବ, ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ରିଆକ୍ସନ ହବ, ଆଉ ଯୋଉ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଯୋଉ ବିକ୍ଷୋଭ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ସାରା ଜୀବନ ଧରି ସେ ବିକ୍ଷୋଭକୁ ଆପଣ କୌଣସି ଡାକ୍ତର କେହି ତାକୁ ଭଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସାରା ଜୀବନ ଧରି ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ବହୁ ଡାକ୍ତରୀ କଲେଜରେ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ଭଲ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ସେମାନେ ଇନସିକ୍ୟୁର ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। এইভাবে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, সে বাপ মাঙ্ক যোগ হয়েছে। ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି সাবধান, যদি নিহাতি কলি করিয়া হব তাহলে পিলামানে দেখিবেনি, কবাট বন্ধ କରିଦେବେ, ତା ଭିତରେ ଯେତେ ମାରପିଟ ହେଉଛନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ପିଲା କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେନି। ପିଲା କିନ୍ତୁ ଜାଣିବ ଯେ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ସବୁଠୁ ଭଲ। ଯଦି ସେ ବାପାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛି, ମା କହିବ, ବାପା କହିବେ ଯା ମା ତତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ତୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଆଗ ପ୍ରଣାମ କର। ମା କହିବ ତୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ଯେ ବାପାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ତୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ତୋର ସବୁ, ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ହି ପରମ ତପ ପିତରି ପ୍ରୀତି ମା ପର୍ଣ୍ଣେ ପ୍ରିୟନ୍ତି ସର୍ବଦେବତା। ବାପାଙ୍କୁ ଯା ପ୍ରଣାମ କର, ବାପାଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେ, ବାପାଙ୍କୁ ଉପଢୌକନ ଦେ। এইটা ୟା ଭିତରେ ଦେଇ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ବଢିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେଭଳି ଅମେଳ ଯେଉଁ ଭାବରେ, ଯୋଉ ବୟସରେ ଯୋଉ ଅମଳ ଯୋଉ ଭାବରେ ଯୋଉଠି ପିତାମାତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଲା, ସେ ଅମଳଟା ପିଲା ଭିତରେ ରହିବ। ତେବେ ଆମକୁ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ପୁଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଦୁଇ ଆମର ଦୁଇ। ଆଜିକାଲି ତ ଆମେ ଦୁଇ ଆମର ଦୁଇ ନାହିଁ, ଆମେ ଦୁଇ ଆମେ ଏକ, ଆମର ଏକ। ଘରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ହଁ, ଯାଆନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସହର ବଜାର ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବହୁତ ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ। ମଣିଷ ସେ ସମାଜରେ ବଢିବ। ସେ ଯେତେବେଳେ ତାର ସମାଜରେ ତାର ପରିବାରରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବନି, ଆଜିକାଲି ତ ମାମୁଁ କ'ଣ କହିପାରିବେ, ପିଲା କହିପାରିବେନି, ପିଇସା କ'ଣ କହିପାରିବେନି, କାରଣ ସେ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ, ସେ କିଛି ଦେଖିଲାନି। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ଶ୍ୱଶୁର ଦେବର ନଣନ୍ଦ ଏହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ ଜାଣ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେବା କାଇଦା ପ୍ରାଣର ପ୍ରସାରଣ, ଯେଭଳି ଭାବେ କରିବୁ ନିଜର ଅଭ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର, ତୋର ସନ୍ତାନ ହୃଦୟଟି ବି ଫୁଟିବ ସେ ପ୍ରକାର, ଶାସନ ନେଇ ଚାଲିବୁ ଯଦି ଧରିବାକୁ ସେ ସନ୍ତତି, ପୋଷଣ ହରା ଶାସନ କିନ୍ତୁ ଆଣିବ ନାହିଁ ରେ ତାର ଉନ୍ନତି, ନାରୀ ଠାରୁ ଜନ୍ମେ ଜାତି, ନାରୀ ଠାରୁ ଜନ୍ମେ ଜାତି। ଶ୍ୱଶୁର ଦେଢ଼ଶୁର ଦିଅର ନଣନ୍ଦ ଏସବୁ ତା ଘରେ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମର ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର ହବ, ଯେମିତି ସମ୍ମାନ ହବ, ପିଲା ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଶିଖିବ। ଆଉ କୋଉଠି ଶିଖିପାରିବନି, ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିପାରିବନି, ଏଇ ପରିବାରରୁ ହିଁ ଶିଖିବ। ତେଣୁ ପରିବାର ଶିକ୍ଷାଟା ପରିବାରରେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ। ତେବେ ଯାହା ହଉ